Hello everyone. We had started with gastrointestinal agents. So what is meant by gastrointestinal agents? These are the agents which are used in the gastrointestinal disorders. So in previous lecture we had seen about the GI tract and how that disturbances is occur and how we are giving the treatment for it. So GI tract means it's a series of hollow organs, okay, starting from mouth to the anus, okay. So then we had seen that GIT disturbances, okay, and we had seen two categories of GIT agents, that is the acidifying agents, means what they do, what is role of that acidifying agent, they increase the level of the acidity in the stomach, okay. In some case there is what happen, there is a HCl in the stomach, okay, so that HCl level is decreased sometimes and that time this then digestion of the food is not takes place, that time acidifiers, that is gastric acidifiers or acidifying agents, HCl hydrochloric acid is given for that. And we had seen protectives and adsorbents, okay. So how they work, the protectives, they form the protective layer around the mucosa when there is a inflammation and occur, inflammation means redness and swelling occurs, that time they are forming the protective layer around the mucosa and gives mechanical protection. And we had seen adsorbents when there are some diarrhea like condition is happened, okay, that time what happen, what is the role of intestine, intestineचं काम काय आहे की जे काही खाल्लेलं फूड आहे ते फूडला ॲब्झॉर्ब करणं, वॉटरला सुद्धा ॲब्झॉर्ब करणं हे इंटेस्टाईनचं काम आहे. बट समटाईम्स व्हॉट हॅपन, इंटेस्टाईन काय करतं, सगळं म्हणजे वॉटर आहे ॲब्झॉर्ब करत नाही अँड देर इज अ लूज मोशन, ओके, डायरिया लाईक कंडिशन, दॅट टाईम देर इज ऑल्सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. That time what is the role of adsorbents is to absorb that water, okay, and make the stool soft. Then next category today we are going to see, that is the antacids, okay. So what is the meaning of anta? Anta means against, okay, and acid is that is the HCl present in the stomach. So what is role of that HCl? It converts the complex food molecules into the simple. So देर इज वॉट हॅपन, काय होतं की स्टमकमध्ये HCl म्हणजे ॲसिड जे काही आहे त्याची लेवल खूप वाढते, ओके, पूर्ण त्याचा pH आहे तो डिक्रीज होतो, ॲसिडिक होतो, 2-3 पर्यंत pH आहे तो त्याचा जातो आणि खूप ॲसिडिटी होते. त्या कंडिशनला काय म्हटलं जातं तर ॲसिडिटी असं म्हटलं जातं आणि त्याच्यासाठी मग अँटासिड्स जे काही आहेत ते दिलं जातं. सो सगळी जी फॉर्म्युलेशन्स येतात मीन्स डायजिन आहे, जेलोसिल आहे, ही सगळी फॉर्म्युलेशन्स ही काय आहेत तर अँटासिड आहेत अँड दे आर द वीक बेसेस. सगळी जी अँटासिड्स येतात ती सगळी काय असतात तर बेसेस असतात, वॉट, वीक बेसेस असतात. सो antacids means these are the weak bases, okay, they react with the gastric acid and neutralize it and decrease the acidity, okay. acidity decrease करतात आणि pH आहे तो increase करतात, म्हणजे pH आहे तो न्यूट्रल बनवतात ते, okay. So now see the definition of antacids. These are the substances which are weak bases. सगळे antacids हे काय आहेत तर weak bases आहेत and on ingestion म्हणजे घेतल्यानंतर what happen, they react with the gastric acid. gastric acid HCl जे आहे त्याच्यासोबत ते काय होतात, रिॲक्ट होतात आणि न्यूट्रलाइज द एक्सेस HCl. जास्त जे काही ॲसिड असेल त्याला ते काय करत असतात, न्यूट्रलाइज करत असतात अँड लोअर द ॲसिडिटी ऑफ द गॅस्ट्रिक कंटेंट्स, ओके. आणि मग ॲसिडिटी आहे ते काय करतात, रिड्यूस करत असतात. सो ॲसिडिटी खूप वेगवेगळी कारणं असतात, मीन्स ॲसिडिटी होण्याची, लॅक ऑफ स्लीप, देन खूप काही ॲसिडिक पदार्थ असे जे असतात ते जर तुम्ही खाल्लेत देन तरीसुद्धा काय होते, ॲसिडिटी होत असते. और सी another definition of these antacids is that these are the drugs or preparations which neutralize excess that is HCl which is secreted in the stomach, that is the hydrochloric acid जे excess means खूप जास्त प्रमाणात सिक्रेट होतं बॉडीमध्ये, ओके, त्याला काय करतात ते न्यूट्रलाइज करत असतात एक्सेस HClला.
ओके. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अँटासिड. ही अँटासिडची काय आहे डेफिनेशन आहे. अँटा म्हणजे काय अगेन्स्ट, अगेन्स्ट ॲसिडच्या अगेन्स्ट काम करणारे. ओके. सो ऑल अँटासिड्स दीज आर द वीक बेसेस. ओके. दे रिॲक्ट विथ द गॅस्ट्रिक ॲसिड अँड न्यूट्रलाइज द एक्सेस HCl. दे इन्क्रीज द pH अँड लोअर द ॲसिडिटी ऑफ गॅस्ट्रिक कंटेंट्स. ओके. सो सी all are their weak bases. They rise the pH above 4. ओके. 4च्या pH मीन्स जो pH कमी झालेला असतो स्टमकमधला मीन्स 2, 3 जो pH झालेला आहे तो न्यूट्रलाइज करतात. ते अबव 4 pH काय करतात ते नेतात बाय न्यूट्रलायझिंग एक्सेस गॅस्ट्रिक ॲसिड, न्यूट्रलाइज करून. ओके. अँड जनरली सी अँटासिड्सला जनरली काय नसतात, साईड इफेक्ट कमी असतात. ओके. मीन्स दे आर फ्री फ्रॉम साईड इफेक्ट और लेस साईड इफेक्ट. देन देअर इज अ न्यूट्रलायझिंग कॅपॅसिटी. ओके. आता अँटासिड्स हे काय करत असतात, न्यूट्रल ते काम कसं करतात, ते pH आहे गॅस्ट्रिक कंटेंटचा pH कमी करतात. ओके. ॲसिडिक मिडियम जे खूप प्रमाणात वाढलेलं आहे ते कमी करून ते न्यूट्रलाइज करत असतात. ओके. सो ते काय आहे त्यांची मग ती न्यूट्रलायझिंग कॅपॅसिटी आहे. मीन्स किती करू शकतात, जास्तीत जास्त प्रमाणात किंवा कमीत कमी किती न्यूट्रलाइज करू शकतात ही त्याची कॅपॅसिटी असते. त्याला न्यूट्रलायझिंग कॅपॅसिटी असं म्हटलं जातं. इट इज एक्सप्रेस इन मिली इक्विव्हॅलंट्स MEQ. ओके. MEQ ऑफ HCl. ती काय असते त्याची न्यूट्रलायझिंग कॅपॅसिटी. मीन्स कुठलंही आपण अँटासिड घेतल्यानंतर ते प्रत्येकाची न्यूट्रलायझिंग कॅपॅसिटी असते की किती प्रमाणामध्ये ॲसिड जे काही आहे हे न्यूट्रलाइज करू शकतात. त्याला न्यूट्रलायझिंग कॅपॅसिटी असं म्हटलं जातं. आणि दॅट see here is a given 5 milli equivalent means every antacid must have total neutralizing capacity at least 5 ml equivalent. प्रत्येक अँटासिड्सला न्यूट्रलायझिंग कॅपॅसिटी किती असली पाहिजे, कमीत कमी ॲटलिस्ट किती असली पाहिजे, कमीत कमी किती असली पाहिजे तर 5 मिली इक्विव्हॅलंट ही कमीत कमी न्यूट्रलायझिंग कॅपॅसिटी प्रत्येक अँटासिडला असली पाहिजे. सो अँटासिड्स दे आर मेनली डिव्हायडेड इंटू 2 टाइप्स, सिस्टमिक अँटासिड्स आणि नॉन सिस्टमिक अँटासिड्स. सो सी नाऊ सिस्टमिक अँटासिड्स म्हणजे काय तर ब्लड सर्क्युलेशनपर्यंत ते जाणारे, ब्लड सर्क्युलेशनपर्यंत पोहोचणारे, ब्लड सर्क्युलेशन्समध्ये काम करणारे त्यांना सिस्टमिक अँटासिड्स असं म्हटलं जातं. सो दे आर द रेडिली ॲब्झॉर्बेबल. ओके. ॲब्झॉर्ब होतात, ते सिस्टमिक आहेत, ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये जातात म्हणून ते काय होतात ॲब्झॉर्ब होतात. सोल्युबल असतात, ते सिस्टमिक आहेत म्हणून ते काय असतात सोल्युबल असतात. अँड दे प्रोड्यूस सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइट अल्टरेशन. ओके. मीन्स इलेक्ट्रोलाइटचा इम्बॅलन्स जर झाला असेल. ओके. सो इलेक्ट्रोलाइटचा म्हणजे रिप्लेनिशर, ॲज अ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर म्हणून काम करतात ते. ओके. आणि प्रोड्यूस काय करतात अल्कलॉसिस. अल्कलॉसिस म्हणजे काय तर बेसची लेवल इन्क्रीज करणं. ओके. बेसिसिटी, बेसची लेवल वाढवणं. बिकॉज सी सगळे अँटासिडचे काय आहेत वीक बेसेस आहेत. ओके. सो दिस सिस्टमिक अँटासिड ते प्रोड्यूस काय करतात अल्कलॉसिस. एक्झाम्पल इज द सोडियम बायकार्बोनेट. देन नेक्स्ट इज द नॉन सिस्टमिक अँटासिड. पहिले कुठले बघितले आपण सिस्टमिक अँटासिड आणि आता आहेत ते नॉन सिस्टमिक. नॉन सिस्टमिक दे डज नॉट रिचेस द ब्लड सर्क्युलेशन, ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये रीच होत नाही. सो दॅट दे डू नॉट टेक पार्ट इन द ॲब्झॉर्प्शन. ओके. अँड दे डू नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट. सी सिस्टमिक आणि नॉन सिस्टमिक त्याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहेत. सिस्टमिक हे रीच होतात ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये, नॉन सिस्टमिक हे ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये रीच होत नाहीत. दे आर नॉट ॲब्झॉर्ब सुद्धा होत नाहीत बिकॉज ते रीच होत नाहीत त्यामुळे. ओके. सो नाउ वी विल सी इन डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ द antacids. In that first one is the systemic, that is absorbable antacids, and B is the non-systemic or non-absorbable antacids. Okay. This classification is important and asked in your exam. So systemic or absorbable antacids, it's the sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate हे काय आहे systemic antacid आहे. Then B is the non-systemic or non-absorbable antacids. म्हणजे काय they do not take part in the reaction. Okay. means they do not take part in blood circulation पर्यंत reach होत नाहीत ते. and systemic antacid they produce the alkalosis effect. so in that non-systemic मध्ये कोणते टाईप आहेत फर्दर पुढे. ॲल्युमिनियम कंटेनिंग अँटासिड आहे. देन
ॲल्युमिनियम कंटेनिंग अँटासिड, कॅल्शियम कंटेनिंग अँटासिड. ॲल्युमिनियम कंटेनिंग अँटासिड्स कोणते आहेत? ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड, ॲल्युमिनियम फॉस्फेट, बेसिक ॲल्युमिनियम कार्बोनेट. हे कुठले आहेत? तर ॲल्युमिनियम कंटेनिंग अँटासिड आहेत. देन कॅल्शियम कंटेनिंग अँटासिड्स आहेत, त्याच्यामध्ये मग काय असतं? कॅल्शियम असतं, कॅल्शियम कार्बोनेट, कॅल्शियम फॉस्फेट. दीज आर द कॅल्शियम कंटेनिंग अँटासिड्स. देन मॅग्नेशियम कंटेनिंग अँटासिड्स. व्हॉट आर दे? मॅग्नेशियम कार्बोनेट, मॅग्नेशियम ऑक्साईड, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड अँड मॅग्नेशियम ट्रायसिलिकेट. दीज आर द मॅग्नेशियम कंटेनिंग अँटासिड्स. देन सी नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन अँटासिड्स. आता कॉम्बिनेशन अँटासिड्समध्ये काय काय असतात? व्हॉट ए रोल ऑफ दॅट? काउंटरॅक्ट द साईड इफेक्ट. सो हे जे ॲल्युमिनियम कंटेनिंग आहेत किंवा कॅल्शियम कंटेनिंग आहेत, ओके, ॲल्युमिनियम आणि कॅल्शियम कंटेनिंग अँटासिड्स आहेत, तर ते साईड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करतात. ओके, मीन्स देर इज अ थिक फॉर्मेशन ऑफ स्टूल. अँड दिस मॅग्नेशियम कंटेनिंग अँटासिड्स दे हॅव द साईड इफेक्ट दॅट इज द डायरिया. सो कॉम्बिनेशन अँटासिड्स मग एकत्र केले जातात. सी आता बघा, मॅग्नेशियम कंटेनिंग जे काही आहेत त्यांना साईड इफेक्ट डायरिया आहे आणि ॲल्युमिनियम कंटेनिंग आहे त्यांना साईड इफेक्ट आहे कॉन्स्टिपेशन. सो combination antacid in that, see, ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड अँड मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड हे कॉम्बिनेशन केलं जातं अँड दे काउंटरॅक्ट द साईड इफेक्ट. ओके, सो ते दोघं एकत्र येतात आणि तो साईड इफेक्ट आहे तो नलिफाय करत असतात, काउंटर ॲक्ट करत असतात. साईड इफेक्ट आहे तो होऊ देत नाहीत. त्याच्यामुळे मग कॉम्बिनेशन अँटासिड्स दे आर द गिव्हन. ओके, अनदर एक्झाम्पल इज ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जेल अँड मॅग्नेशियम ट्रायसिलिकेट. Okay, so these are the combination antacids. See what they do? They counteract the side effect. Who counteract the side effect? Combination antacids. Okay, so see now आयडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अँटासिड. हे आपण काय बघितलं? अँटासिडचं क्लासिफिकेशन बघितलं. आता आपल्याला त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, आयडियल प्रॉपर्टीज काय आहेत, म्हणजे तो कसा असला पाहिजे अँटासिड, ते आपल्याला आता बघायचं आहे. सो इन दॅट फर्स्ट प्रॉपर्टी काय आहे? इट शुड नॉट बी ॲब्झॉर्बेबल अँड कॉज सिस्टमिक अल्कलोसिस. ओके, अँटासिड्स जे काही आहेत सगळे, ओके, त्यांनी काय केलं पाहिजे? HCl न्यूट्रलाइज केलं पाहिजे ते. ओके, आणि काय होतं की pH जेव्हा इन्क्रीज होतो आणि किंवा डिक्रीज होतो तेव्हा तिथे एन्झाईमचं काय होतं? डिस्टर्बन्स होतात. देन बॉडी सिस्टीमसुद्धा डिस्टर्बन्स होते. अँटासिडचं मेन काय काम असतं की न्यूट्रलायझेशन करणं. ओके, एक्सेस ॲसिड जे काही आहे त्याचं न्यूट्रलायझेशन करणं हे त्याचं मेन काम असतं. सो तेच काम त्यांनी केलं पाहिजे. न्यूट्रलायझेशनचं जे काम आहे तेच काम त्याने केलं पाहिजे. ओके, इट शुड नॉट बी ॲब्झॉर्बेबल अँड कॉज सिस्टमिक अल्कलोसिस. ओके, अल्कलोसिस म्हणजे काय? तर एक्सेसिव्ह बेस प्रोड्यूस करणं. बेस अल्कली म्हणजे काय? तर बेस. ओके, आणि अल्कलोसिस, सिस्टमिक अल्कलोसिस म्हणजे काय? तर एक्सेसिव्ह बेस प्रोड्यूस करणं. ओके, बट इथे काय आहे? आपल्याला अल्कलोसिस करायचं नाही आहे, न्यूट्रलाइज करायचं असतं. एक्सेस ॲसिड असतं ते न्यूट्रलाइज करायचं असतं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे त्याची, ॲब्झॉर्बेबल असता कामा नाही आहेत ते. ओके, आणि अल्कलोसिस प्रोड्यूस केलं नाही पाहिजे त्यांनी. देन नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट बी लॅक्झॅटिव्ह ऑर कॉज कॉन्स्टिपेशन. ओके, सो लॅक्झॅटिव्ज, ओके, दीज आर द गिव्हन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया. ओके, और कॉन्स्टिपेशन याच्यासाठी दिले जातात. हे लॅक्झॅटिव्ज जे काही असतात ते डायरियाच्या ट्रीटमेंटसाठी लॅक्झॅटिव्ह दिले जातात. सो ओके, इट शुड नॉट बी लॅक्झॅटिव्ह, लॅक्झॅटिव्ह नसले पाहिजेत ते, त्यांनी लॅक्झॅटिव्ह प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नाही केली पाहिजे. और कॉज कॉन्स्टिपेशन किंवा कॉन्स्टिपेशनसुद्धा नाही झालं पाहिजे अँटासिड्स घेतल्यावरती. देन इट शुड एक्झर्ट इफेक्ट रॅपिडली, मीन्स अँटासिड घेतल्यानंतर त्याचा इफेक्ट आहे तो लगेच व्हायला पाहिजे. मीन्स अँटासिड घेतलं आणि लगेच 1 तासामध्ये त्याने त्याचा इफेक्ट आहे तो दाखवायला सुरुवात केली पाहिजे. असं नसलं पाहिजे की अँटासिड घेतलं आता आणि अजून नंतर 5-6 तासांनी त्याचा इफेक्ट दाखवायला सुरुवात करेल. मग परत आपल्याला 1 तासाने सारखं परत 1 तास घेतलं आहे, परत अँटासिड घ्यायला लागतं आहे, परत 2 तासांनी घ्यायला लागतं आहे, असं असता कामा नाही आहे. त्याचा लगेच ॲक्शन त्याने दाखवायला सुरुवात केली पाहिजे. अँड दॅट इफेक्ट शुड बी ओव्हर अ
लॉंग पिरियड ऑफ टाईम. ओके, त्याचा जो इफेक्ट आहे अँटासिड घेतल्यानंतरचा तो लॉंग टाईम पिरियडपर्यंत. ओके, मीन्स क्विक ॲक्शन त्याने दाखवली पाहिजे आणि लॉंग टाईमपर्यंत त्याचा इफेक्ट आहे तो राहिला पाहिजे. ओके, अँड इट शुड बफर इन pH 4 to 6. ओके, pH त्याचा कसा असला पाहिजे, 4 to 6 असला पाहिजे. देन इट शुड नॉट प्रोड्यूस लार्ज व्हॉल्यूम ऑफ गॅस. अँटासिड्स आहेत. ओके, सो गेशियस कंडिशन्स मीन्स फ्लॅटुलन्स सारखी जी कंडिशन्स आहे की ज्याच्यामध्ये गॅस फॉर्मेशन होतं, ती कंडिशन अँटासिड्सनी प्रोड्यूस नाही केली पाहिजे. ओके, अँड सी दे मीन्स अँटासिडने CO2 गॅस आहे हा लिबरेट केला नाही पाहिजे, CO2 गॅस, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, रिबाउंड हायपर ॲसिडिटी ॲक्शन होते, लॉंग ॲक्शन. म्हणजे काय होतं जनरली, आता समजा गॅस्ट्रिक ॲसिड आहे. ओके, सी नाव आता गॅस्ट्रिक ॲसिड काय आहे, HCl. ओके, हे HCl काय आहे, ॲसिड आहे. आणि आता सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजे काय, NaHCO3. ओके, सोडियम बायकार्बोनेट जर काय आहे, अँटासिड आहे. हे HCl हे काय आहे, गॅस्ट्रिक ॲसिड, आणि हे NaHCO3 हे अँटासिड आहे. देन सी व्हॉट इट विल बी फॉर्म, NaCl फॉर्म करेल हे. ओके, NaCl प्लस H2O प्लस CO2. ओके, CO2 फॉर्म करेल, NaCl प्लस H2O प्लस CO2. सी बट हे आता हे NaCl आहे, हे काय होईल, अगेन हे रिॲक्ट होईल आणि हे फॉर्म करेल H2CO3. ओके, हे वॉटर आणि हे CO2. ओके, H2CO3 फॉर्म करेल, H2CO3 फॉर्म करेल. सो मग हे H2CO3 हे काय आहे, इट्स अ कार्बोनिक ॲसिड. ओके, म्हणजे आपण काय करतो आहे, ॲसिडिटी झालेली आहे, ॲसिडची लेवल आहे ही कमी करायची, बट हे अगेन कार्बोनिक ॲसिड आहे, हे फॉर्म होईल. सी ह्याचं नाव आहे, H2CO3चं नाव काय आहे तर कार्बोनिक ॲसिड. ओके, हे फॉर्म काय करेल, कार्बोनिक ॲसिड फॉर्म करेल. आपला मेन एम काय आहे, ॲसिडिटी आपल्याला कमी करायची आहे, बट इथे उलटाच इफेक्ट दाखवतो आहे, त्याला रिबाउंड हायपर ॲसिडिटी असं म्हटलं जातं. ओके, मीन्स समजा NaH ज्याच्यामध्ये काय आहे, सोडियम बायकार्बोनेट आहे, अशी जर काय दिली, जर अँटासिड्स दिली तर मग ते रिबाउंड हायपर ॲसिडिटी फॉर्म करतात. मीन्स परत आपली ॲसिडिटी आहे ती वाढायला लागते. जी कोल्ड्रिंक्स असतात, मीन्स थम्सअप असेल किंवा स्प्राईट असेल, त्याच्यामध्ये सुद्धा CO2 असतो, प्रेशराईज फॉर्ममध्ये CO2 असतो आणि ते कार्बोनिक ॲसिड आहे ते फॉर्म करतं. आणि काही वेळेला अशी जी कोल्ड्रिंक्स आहेत ही आपण जर घेतली तर त्याच्यामुळे सुद्धा ॲसिडिटी होऊ शकते. मीन्स तात्पुरता रिलीफ आहेत आपल्याला वाटतो, बट सी त्याच्यामुळे मग काय होतं, हायपर ॲसिडिटी होते. बिकॉज कोल्ड्रिंक्समध्ये CO2 हा प्रेशराईज फॉर्ममध्ये असतो. CO2 गॅस आहे तो तुम्ही बघितलंच असेल की कधी स्प्राईटची बॉटल आहे ती ओपन केली देन गॅस रिलीज होतो. तो गॅस म्हणजेच काय असतो तर CO2 असतो त्याच्यामध्ये इन प्रेशराईज फॉर्म. ओके, देन सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट शुड बी पॅलेटेबल अँड इनएक्सपेन्सिव्ह. स्वस्त असले पाहिजेत ते, आणि पॅलेटेबल मीन्स त्याची चव आहे ही टेस्ट आहे, अशी कडू वगैरे असता कामा नाही आहे. दॅट इट शुड नॉट बी इन बिटर लाईक टेस्ट. ओके, जर कडू वगैरे टेस्ट असली तर पेशंटला घ्यायला ते खूप इनकम्फर्टेबल वाटतं आणि ऑलरेडीच ॲसिडिटी झालेली असते, मीन्स वॉमिटिंग लाईक सेन्सेशन वगैरे होत असतं, आणि त्यात मग असं जर म्हणजे कडू वगैरे असेल मग त्या पेशंटला ते इनकम्फर्टेबल वाटतं. ओके, so that then it should probably inhibit पेप्सिन एन्झाईम आहे त्याला त्याने इनहिबिट केलं पाहिजे. देन इट शुड बी इन्सोल्युबल इन वॉटर अँड हॅव फाईन पार्टिकल साईज. ओके, मीन्स सगळे जे अँटासिड्स आहेत दॅट शुड बी इनसोल्युबल इन वॉटरमध्ये इनसोल्युबल असले पाहिजेत ते, आणि पार्टिकल साईज जी काही आहे म्हणजे त्या ड्रगची जी काही पार्टिकल साईज आहे इट शुड बी फाईन पार्टिकल साईज. आता तुम्ही बघितलं असेल इनो जे काही आहे इनो, सो त्याची साईज बघा पार्टिकल्सची खूप छोटी फाईन साईज असते, खूप छोटी साईज असते. देन इट शुड नॉट हॅव साईड इफेक्ट, त्याला कोणत्याही प्रकारचे साईड इफेक्ट असता कामा नाही आहेत अँटासिड्सला.
ओके. सो ह्या अँटासिडच्या काय झाल्या तर आयडियल प्रॉपर्टीज झाल्या. मीन्स ॲब्झॉर्बेबल असला, इट शुड नॉट बी ॲब्झॉर्बेबल, त्याने ॲब्झॉर्ब होता कामा नाही आहे. अल्कोलॉसिस मीन्स बेसिसिटी खूप प्रोड्यूस करता कामा नाही आहे. त्याचं काम काय आहे, न्यूट्रलायझेशन करणं. ते न्यूट्रलायझेशन ॲक्सेस ॲसिडला न्यूट्रलायझेशन करण्याचंच काम त्याने केलं पाहिजे. देन इट शुड नॉट बी लॅक्झाटिव्ह ऑर कॉज कॉन्स्टिपेशन. लॅक्झाटिव्ज जी काही आहेत ही कधी दिली जातात, डायरियासाठी दिली जातात. ओके. सो मग तशी त्याने ॲक्शन प्रोड्यूस करता कामा नाही आहे. अँटासिड्स लॅक्झाटिव्ह असता कामा नाही आहेत आणि त्याच्यामुळे मग ते लॅक्झाटिव्ह डायरियामध्ये अँटासिड दिले जातात. बट जर डायरिया झालेच नाही आहे आणि समजा जर लॅक्झाटिव्ह असेल एखादा कोणताही अँटासिड लॅक्झाटिव्हसारखी जर ॲक्शन प्रोड्यूस करत असेल तर त्या पेशंटला मग काय होऊ शकतो, ती मीन्स कॉन्स्टिपेशनसारखं होऊ शकतं. ओके. देन इट शुड नॉट एक्सर्ट इफेक्ट रॅपिडली, इट शुड हॅव क्विक ॲक्शन, buffer 4 to 6, it should not produce CO2, do not cause rebound hyperacidity, palatable, inexpensive, should inhibit the enzyme pepsin. Okay. Then it should have fine particle size, it should be insoluble in water. Okay. And it should be free from side effects. So these are the ideal properties of antacid. So now we will study first antacid, that is systemic antacid. हे काय आहे, सिस्टमिक अँटासिड आहे. सोडियम बायकार्बोनेट, इट्स अन ॲब्झॉर्बेबल ओके अँटासिड आहे. इट रिचेस द ब्लड सर्क्युलेशन. सो केमिकल फॉर्म्युला फॉर द सोडियम बायकार्बोनेट इज NaHCO3. Then molecular weight is 84.01. So synonyms for sodium bicarbonate is baking soda. Okay, baking soda, it's a famous खायचा सोडा जो असतो बेकिंग सोडा. और इन द प्रिपरेशन्स लाईक कॉन्फेक्शनरी फूड्स मीन्स केक्स, बिस्किट्स ज्याच्यामध्ये वापरला जातो. ओके. अनदर नेम इज सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट, सोडा कार्ब, मिठा सोडा. These are the synonyms for sodium bicarbonate. Then methods of preparation. In that first one is the Solvay process. Okay. Solvay process means ammonia soda process. So in that how it is prepared, the brine means saturated solution of NaCl is treated with ammonia, okay, to remove out the magnesium and Fe impurities and heated for 30 minutes. Okay. And it's again reacted with the carbonated carbonated tower. So this ammonia is reacted with this carbonated acid H2CO3. Okay. Then it produced what, NH4HCO3 plus hydrogen ion. And when this reacted with NH4CO3 and then when salt, that is the NaCl, is reacted with NH4HCO3, then it will produce the sodium bicarbonate. ते प्रोड्यूस काय करतं, सोडियम बायकार्बोनेट NaHCO3 आहे ते फॉर्म करतं प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराईड त्याच्यासोबत फॉर्म करतं. ओके. सॉल्वे प्रोसेसने बनवलं जातं सोडियम बायकार्बोनेट आहे ते. त्याच्यामध्ये फर्स्ट काय केलं जातं, NaCl ट्रीट केलं जातं अमोनियासोबत. ओके. आणि त्याच्यामधून मग मॅग्नेशियम आणि फेरिक आयन जे आहे ते त्याच्यामधून रिमूव्ह केले जातात आणि मग ते हीट केलं जातं. ओके. देन रिॲक्टेड विथ दिस कार्बोनिक ॲसिड. देन नेक्स्टची फिजिकल प्रॉपर्टीज. इट्स अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. ओके. ही कशी आहे, व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर आहे. इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये लगेच सोल्युबल होतं बट प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन इथॅनॉल. इथॅनॉल हे काय आहे, इट्स अन अल्कोहोल. अल्कोहोलमध्ये हे इनसोल्युबल आहे. देन नेक्स्ट सी द केमिकल प्रॉपर्टीज. व्हॉट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर दॅट. ऑन हीटिंग मीन्स sodium bicarbonate NaHCO3, okay, that heating 2 molecules of NaHCO3 sodium bicarbonate, it is converted into what, sodium carbonate. okay, कन्व्हर्ट इथे बघा सोडियम कार्बोनेटमध्ये कन्वर्ट होतं Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O. इथे बघा 2 मॉलिक्युल्स आहेत सोडियम बायकार्बोनेटचे आणि ते कशामध्ये कन्वर्ट होतात, सोडियम कार्बोनेटमध्ये मीन्स Na2. इथे बघा 2 मॉलिक्यूल Na चे CO3चे 2 मॉलिक्यूल रिॲक्शन बॅलन्स झाली प्लस CO2
ओके, ऑक्सिजनचे टोटल 6 मॉलिक्युल्स आहेत. इथे पण बघा टोटल इथे 6 मॉलिक्युल्स आले ऑक्सिजनचे, CO2 आणि प्लस वॉटर, ओके, H2O. असं करून ही रिॲक्शन बॅलन्स होते. देन ऑन रिॲक्शन विथ ॲसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट. ओके, ॲसिडसोबत जेव्हा ह्याची रिॲक्शन होते तेव्हा ते फॉर्म काय करतं तर सॉल्ट. ओके, आता हे बघा NaHCO3 sodium bicarbonate, when it is reacted with sulfuric acid then it forms sodium sulfide, okay, plus CO2 plus H2O form करतं है. Okay, so these are the chemical properties of our sodium bicarbonate. ओके, काय आहेत केमिकल प्रॉपर्टीज? ऑन हिटिंग इट इज कन्व्हर्टेड इंटू वॉट? सोडियम कार्बोनेट. ओके, अँड ऑन रिॲक्शन विथ ॲसिड्स, ॲसिड्स बरोबर जेव्हा ह्याची रिॲक्शन होते तेव्हा ते फॉर्म काय करतं? सॉल्ट. देन नेक्स्ट स्टोरेज, इट इज हायग्रोस्कोपिक कंपाऊंड. ओके, सो अँड हे काय करतं? कार्बन डायऑक्साईड गॅस आहे, CO2 जे काही आहे ते मॉइश्चरसोबत रिॲक्ट होऊन CO2 रिलीज करत असतं. देअरफॉर इट शुड बी स्टोअर्ड इन एअर टाईट कंटेनर. ओके, हायग्रोस्कोपिक कंपाऊंड आहे, ते व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू मॉइश्चर आहे. ओके, CO2 काय करत असतं? रिलीज करत असतं. वेन इट रिॲक्ट विथ मॉइश्चर, मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जेव्हा येतं तेव्हा CO2 रिलीज करत असतं. सो इट शुड बी स्टोअर्ड इन द एअर टाईट कंटेनर. एअर टाईट कंटेनरमध्ये ठेवायचं असतं, हे वेल क्लोज कंटेनर. देन सी असे of this sodium bicarbonate, it is assayed by direct acid base titration. ओके, कोणत्या मेथडने करतात? हे डायरेक्ट ॲसिड बेस टायट्रेशन मेथड वापरतात. ॲसिड बेस टायट्रेशन मेथड वापरली जाते. ओके, सो हाऊ इट इज डन? दॅट इज 1.5 ग्रॅम सोडियम बायकार्बोनेट. ओके, 1.5 ग्रॅम सोडियम बायकार्बोनेट, that is NaHCO3, is dissolved in what? 50 ml of कार्बन डायऑक्साईड फ्री वॉटरमध्ये डिझॉल्व केलं जातं 50 ml वॉटरमध्ये. अँड इट इज टायट्रेट विथ 1 नॉर्मल HCl. टायट्रेशन कशासोबत केलं जातं? मीन्स ब्युरेटमध्ये काय फिलअप केलं जातं? HCl फिलअप केलं जातं ॲसिड, युझिंग मिथाईल ऑरेंज ॲज ॲन इंडिकेटर. इंडिकेटर कोणता वापरतात? तर मिथाईल ऑरेंज. ओके, सी नाऊ दिस when it reacts sodium bicarbonate NaHCO3, okay, when it is going to titrate with the HCl, that is acid, it gives salt NaCl plus H2O plus CO2. Then next see uses. okay, uses of sodium bicarbonate काय आहेत ते आता आपण बघूया. इट इज फर्स्ट त्याचा यूज काय आहे? इट इज यूज ॲज ॲन अल्कलायझिंग एजंट. अल्कलायझिंग एजंट म्हणजे काय? अल्कली म्हणजे काय? तर बेस. ओके, सो बेसिक एजंट, बेस म्हणून हे वापरलं जातं. टू कम्बॅट सिस्टमिक ॲसिडोसिस. ॲसिडोसिस म्हणजे काय? तर ॲसिडची लेवल खूप वाढणं, एक्सेस HCl होणं बॉडीमध्ये, त्याला सिस्टॅमिक ॲसिडोसिस असं म्हटलं जातं. सो कम्बॅट ॲसिडोसिस म्हणजे काय? तर ते थांबवण्यासाठी, जे एक्सेस HCl सिक्रीट होत असतं ते थांबवण्यासाठी त्याला सिस्टॅमिक ॲसिडोसिस म्हणतात. देन इट इज यूज ॲज अन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर. इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर म्हणजे काय? जर डिहायड्रेशन होत असेल, डिहायड्रेशनमध्ये काय होत असतं तर बॉडीमधलं वॉटरचं लेवल खूप प्रमाण कमी होत असतं आणि इलेक्ट्रोलाइट्स असतात बॉडीमधले, त्याचं प्रमाणसुद्धा खूप कमी होत असतं बॉडीमधलं. सो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर हे कधी दिले जातात? तर ORS असतात. ओके, त्याच्यासाठी ORS जी काही आहेत सगळी इलेक्ट्रॉलची पावडर वगैरे येते ते डिहायड्रेशन लेवल जेव्हा कमी होते, इलेक्ट्रोलाइटचं लेवल बॉडीमधलं जेव्हा कमी होते तेव्हा ती दिली जातात. आणि हे सोडियम बायकार्बोनेट इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर म्हणून यूज केलं जातं. मीन्स डिहायड्रेशन होत असेल त्यावेळेला यूज केलं जातं. देन यूज ॲज अ सोल्युबल टाईप ऑफ अँटॅसिड. ओके, वॉटरमध्ये हे सोल्युबल आहे, सो ॲज अ सोल्युबल टाईप ऑफ अँटॅसिड म्हणून यूज केलं जातं. देन इट इज अन इन्ग्रेडियंट ऑफ इफरवसंट पावडर. ओके, इफरवसंट पावडर म्हणजे काय? की जे दे प्रोड्यूस द गॅस फोम लाईक स्ट्रक्चर जे फॉर्म करतात. सो इनो जे काही आहे, इनोमध्ये सोडियम बायकार्बोनेट असतं NaHCO3. मग इथे म्हटलं ना इन्ग्रेडियंट ऑफ इफरवसंट पावडर, मीन्स इनो ही काय आहे? इफरवसंट पावडरच आहे. जर तुम्ही ती पाण्यामध्ये टाकली देन फोम लाईक प्रोड्यूस करतं ते. ओके, सो इनोचा हा इन्ग्रेडियंट आहे सोडियम बायकार्बोनेट. देन इट इज यूज ॲज अ वॅक्स सॉफ्टनर इन इयर ड्रॉप.
इयर ड्रॉप जे काही असतात मीन्स कानात घालायचे जे काही ड्रॉप्स असतात, सो वॅक्स सॉफ्टेड, कानामधलं जे काही वॅक्स आहे ते सॉफ्ट करण्यासाठी आणि ते इझिली इयरमधून बाहेर येण्यासाठी विथ द हेल्प ऑफ इयर बड्स, ओके, इयरबड्स, सो इट इज यूज. देन इट इज ऑल्सो यूज इन आय लोशन फॉर वॉशिंग ऑफ आय, ओके. आय लोशन्समध्ये हे वापरलं जातं आय वॉशिंग करण्यासाठी, ओके. मीन्स समजा आईजमध्ये एखादं काही डर्ट वगैरे गेली असेल किंवा काही पार्टिकल्स गेले असतील आणि ते इरिटेशन प्रोड्यूस करत असतील तर ते रिमूव्ह करण्यासाठी वापरलं जातं. देन see now the question is asked, that is why sodium bicarbonate is contraindicated in cardiovascular patients. आता कॉन्ट्राइंडिकेशन म्हणजे काय, कॉन्ट्राइंडिकेशन कशाला बोलतात तर कार्डिओव्हॅस्क्युलर पेशंट म्हणजे CVS डिसीजेस ज्या पेशंटला झालेले असतात, मीन्स हार्ट अटॅक येऊन गेला असेल किंवा त्या पेशंटचं त्याला बीपीचा प्रॉब्लेम असेल, ओके, हाय बीपी होत असेल, लो बीपी होत असेल किंवा अंजायना पेक्टोरिस सारखे जे डिसीज असतात ते झालं असेल किंवा हार्ट अटॅक अगोदर येऊन गेला असेल, असे पेशंट त्यांना CVS पेशंट असं म्हटलं जातं. आणि कॉन्ट्राइंडिकेट म्हणजे काय तर त्यांना सोडियम बायकार्बोनेट द्यायचं नाही. कॉन्ट्राइंडिकेट म्हणजे काय तर त्या कंडिशनमध्ये हे मेडिसिन द्यायचं नाही, त्याला कॉन्ट्राइंडिकेटेड असं बोलतात, ओके. सो इन नेक्स्ट इयर यू आर गोइंग टू स्टडी कोलॉजी सब्जेक्ट, दॅट टाईम तुम्ही खूप शिकाल हे कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्ज असतात तेव्हा तुम्हाला. सो कॉन्ट्राइंडिकेशन म्हणजे काय तर ते त्यावेळेला द्यायचं नाही. मीन्स एखादा CVS पेशंट असेल, त्याला हार्ट अटॅक येऊन गेला असेल किंवा CVS काही डिसऑर्डर्स झालेले असतील, दॅट टाईम मग त्या पेशंटला सोडियम बायकार्बोनेट आहे ते काय करायचं नाही, द्यायचं नाही, त्याला कॉन्ट्राइंडिकेटेड असं म्हणतात. मीन्स पर्टिक्युलर असे डिसीज असतात आणि त्या डिसीजमध्ये किंवा पर्टिक्युलर एखादे ड्रग असतात, काही ड्रगसोबत दुसरे ड्रग हे काय नसतात, कॉम्पॅटेबल नसतात, मग तेव्हा त्या कंडिशनला कॉन्ट्राइंडिकेट असं बोललं जातं. मीन्स रेस्ट्रिक्टेड मोड, द्यायचं नाही अजिबात. सो CVS पेशंटमध्ये सोडियम बायकार्बोनेट का दिलं जात नाही. सोडियम बायकार्बोनेट हे काय आहे, इट ॲक्ट्स ॲज अँटासिड आहे ते, ओके. त्याचं काम काय आहे, ते न्यूट्रलाइज करतं गॅस्ट्रिक HCl बट प्रोड्यूस करतो CO2. NaHCO3 आहे ते काय करत असतं, आपण मगाशी रिॲक्शन बघितली, मी तुम्हाला रिॲक्शन लिहून दाखवली, HCl प्लस NaHCO3, दॅट टाईम ते वॉटर आणि CO2 रिलीज करत होतं, ओके. आणि CO2 रिलीज करत असल्यामुळे विच लीड्स टू ब्लिचिंग आणि फ्लॅटुलन्स. CO2 हा काय झाला, गॅस झाला, म्हणून हा फ्लॅटुलन्स म्हणजे ॲबडॉमिनल डिस्कम्फर्ट गॅस आहे ते प्रोड्यूस करतं. आणि ब्लिचिंग म्हणजे काय तर ब्लिचिंग इट ॲक्ट ऑफ एक्सपेलिंग एअर फ्रॉम स्टमक थ्रू माउथ, ओके. इट इज युजली ऑकर्स वेन स्टमक इज एक्सपांड्स, त्याला ब्लिचिंग म्हणतात. सो हे सोडियम बायकार्बोनेट हे अँटासिड आहे, न्यूट्रलाइज करतं ते HClला, बट दॅट टाईम ते CO2 कार्बन डायऑक्साईड हा काय आहे, गॅस आहे, ते प्रोड्यूस करतो. सो CO2 प्रोड्यूस केल्यामुळे काय होतं, इट लीड्स टू ब्लिचिंग आणि फ्लॅटुलन्स, ओके. फ्लॅटुलन्स मीन्स गॅस लाईक कंडिशन, ॲबडॉमिनल डिस्कम्फर्ट आहेत हे प्रोड्यूस होतात तो पेशंटला. अँड अलॉंग विथ दॅट ऑल्सो इनहिबिट ॲब्झॉर्प्शन ऑफ टेट्रासायक्लिन फ्रॉम GIT. आता टेट्रासायक्लिन हे काय आहे, हे अँटीबायोटिक आहे, ओके. इन्फेक्शनसारख्या केसेसमध्ये इन्फेक्शन झालं असेल कोणतंही तेव्हा टेट्रासायक्लिन आहे हे दिलं जातं, ओके. सो ते टेट्रासायक्लिन हे अँटीबायोटिक आहे, ते डायव्हॅलंट कॅटायन्स आहे ते फॉर्म करतो आणि तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो, ओके. सो आणि तो कॉम्प्लेक्स आहे, मग तो त्याची ॲक्शन आहे ते काय होते तर डिक्रीज होते, ओके, त्या कॉम्प्लेक्सची. सो इन दॅट हे जे काही आहे बायकार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट आहे, इट इनहिबिट दॅट ॲब्झॉर्प्शन ऑफ टेट्रासायक्लिन
from GIT. Okay, so therefore it is contraindicated in cardiovascular patients or short form हा काय असतो त्याचा CVS पेशंट्स असं म्हटलं जातं. सो दॅट इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. अशा पेशंटमध्ये मग ते दिलं जात नाही. ओके, सो का कॉन्ट्राइंडिकेट केलं जातं सोडियम बायकार्बोनेट CVS पेशंटमध्ये? फर्स्ट आता काय, सोडियम बायकार्बोनेट हे काय आहे, अँटासिड आहे. ओके, न्यूट्रलाइज करतं ते गॅस्ट्रिक HCl न्यूट्रलाइज करत असतं. बट HCl न्यूट्रलाइज करत असताना तो रिलीज काय करतो, कार्बन डायऑक्साईड CO2 रिलीज करत असतो. आणि आपण रिॲक्शन बघितली, कार्बोनिक ॲसिड फॉर्म होतं, रिबाउंड ॲसिडिटीसुद्धा होत असते. आणि मग ह्याच्यामुळे काय होतं, CO2 रिलीज केल्यामुळे ब्लिचिंग आणि फ्लॅटुलन्स प्रोड्यूस होतो. ओके, गॅसेस लाईक कंडिशन्स, ॲबडॉमिनल डिस्कम्फर्ट्स आहेत हे प्रोड्यूस करतो तो. अँड इट इनहिबिट द ॲब्झॉर्प्शन ऑफ टेट्रासायक्लिन जेव्हा त्या पेशंटने समजा घेतलेलं असेल आणि त्याचं ॲब्झॉर्प्शन जे काही होणार आहे, मीन्स टेट्रासायक्लिन हा जो ड्रग आहे हा बॉडीमध्ये ॲब्झॉर्ब होणार आहे, तर हे सोडियम बायकार्बोनेट त्याला ॲब्झॉर्ब होऊ देत नाही, इनहिबिट करतो त्याचं ॲब्झॉर्प्शन from GIT. Therefore this sodium bicarbonate it is contraindicated in cardiovascular patient. त्याच्यामुळे मग सोडियम बायकार्बोनेट आहे हे CVS पेशंटमध्ये देत नाहीत. ओके, सो दीज आर द युजेस. हे काय आहेत, युजेस आहेत सोडियम बायकार्बोनेटचे. ओके, सो वॉट वी हॅड सीन टुडे, आपण अँटासिड्स स्टार्ट केलेलं आहे. अँटासिड्स मीन्स काय, दीज आर द वीक बेसेस. ओके, वीक बेसेस आहेत हे. ओके, वॉट दे डू, दे इन्क्रीज द pH, दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस HCl. ओके, अँड वी हॅड सीन इट्स क्लासिफिकेशन. त्याचं क्लासिफिकेशन बघितलं आपण अँटासिड्सचं. सिस्टॅमिक और ॲब्झॉर्बेबल अँटासिड्स. ओके, सिस्टॅमिक म्हणजेच ॲब्झॉर्बेबल, इन दॅट सोडियम बायकार्बोनेट. ओके, देन नॉन सिस्टमिक और नॉन ॲब्झॉर्बेबल अँटासिड्स कोणते आहेत, त्याच्यामध्ये ॲल्युमिनियम कंटेनिंग, कॅल्शियम कंटेनिंग, मॅग्नेशियम कंटेनिंग आणि कॉम्बिनेशन अँटासिड्स आहेत. Then we had seen ideal properties of antacid, okay, and sodium bicarbonate which is a systemic antacid. Its chemical formula is NaHCO3, okay, synonym baking soda, okay, sodium hydrogen carbonate. Then method of preparation आपण बघितली, ह्याची फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत हे बघितल्या, स्टोरेज बघितलं आपण ह्याचं. Then we had seen its assay and uses काय आहेत. It is used as an alkalizing agent. Okay, electrolyte replenisher म्हणून वापरतात. ओके, इम्पॉर्टंट आहे. It is used as electrolyte replenisher. Then soluble type of antacid आहे. It is ingredient of what, effervescent powder means इनो, जे काही पावडर आहे, इनो आहे त्याचा हा इन्ग्रेडियंट आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर. सो आपण अँटासिड्स आपण स्टार्ट केलेलं आहे, त्याचे इंट्रोडक्शन, आणि त्याच्यातला फर्स्ट अँटासिड सिस्टॅमिक अँटासिड और ॲब्झॉर्बेबल अँटासिड सोडियम बायकार्बोनेट आपण बघितलेलं आहे. सो आजच्या लेक्चरपर्यंतचा हा मीन्स सोडियम बायकार्बोनेटपर्यंतचा. ओके, ॲसिड बेस चॅप्टर, ॲसिड बेस आणि बफर पूर्ण चॅप्टर, सेकंड अँटीऑक्सिडंट्स चॅप्टर, आणि थर्ड चॅप्टरमध्ये जे आपण कालच्या लेक्चरला बघितलं, काय बघितलं, ॲसिडिफाईंग एजंट्स बघितले, देन प्रोटेक्टिव्ज अँड ॲड्झॉर्बंट्स बघितले, आणि आता अँटासिड्समधला सिस्टमिक अँटासिड सोडियम बायकार्बोनेट. एवढा सिलेबस तुम्हाला तुमच्या पिरियॉडिक टेस्टला, फर्स्ट पिरियॉडिक टेस्टला असेल. ओके, ग्रुपवर मी पण फॉरवर्ड करते सिलेबस. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप ओवर हिअर. काही डिफिकल्टी असेल, कोणाला काही समजलं नसेल, काही आत्तापर्यंत शिकवलेल्या पार्टमध्ये काही शंका असतील, देन यू कॅन आस्क मी. ओके, थँक्यू. हॅपी लर्निंग.